السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آپ کی پرجوش اور پرزور فرمائش پر حسب حال کا آج سٹارٹ ہم لیں گے خبروں پر عزیزی صاحب کے تبصرے سے. عزیزی صاحب کے تبصرے سے. عزیزی صاحب سے یہ فرمائش، یہ پرزور فرمائش کس نے کی ہے؟ ناظرین نے کی ہے. کن ناظرین نے کی ہے؟ یار آج جب میں گھر سے نکلنے لگا ہوں تو میرے بیٹے نے مجھے کہا ابا جی بڑے تیار تیور ہو گئے، آپ نکل جاتے ہیں، شو میں آپ کو بولنے تو دیتے نہیں. میں نے کہا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ میں اس میں خبروں پہ تبصرہ کرتا ہوں. اچھا کہتا کب کرتے ہیں؟ میں نے کہا خیر پہ. کہتا اس وقت تو میں سو گیا ہوتا ہوں. اچھا. اور میں نے کہا وہ دیکھو. کہتا پھر سٹارٹ میں ہی کر لینا، نہیں تو میں نے سو جانا. تو تم تو کہہ رہے تھے ناظرین نے فرمائش کی ہے. تو میرا بیٹا ناظرین میں شامل ہوتا ہے. وہ کیا سری لنکا کے جنگلوں میں جنگلا لاہور کرتا ہے؟ چلیں کر لیں جناب آپ برخوردار کی فرمائش پوری. جی ناظرین، آپ کی پرزور فرمائش پر. آپ کی کہاں سے آگے؟ یار وہ ناظرین میں ہی ہے، کیا کرتے ہو؟ جی جی جی. ناظرین دیکھ لے. چلو چلو شروع کر. وزراء اور ارکان اسمبلی نے اسلام آباد سے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا. ظاہر ہے اب الیکشن جو آنے والے ہو گئے ہیں، ان کی ٹینیور مدت ختم ہو گئی ہے. اب انہوں نے رخت سفر باندھنا ہی ہے. کوئی اطلاعات ہیں کہ کیسے رخت سفر باندھ رہے ہیں اپنا سارا؟ گٹھڑیاں باندھ رہے ہیں جی رخت سفر کی. اچھا. مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ جس نے جہاں سے جتنا رخت سفر کٹھا کیا ہے نا، وہ باندھ کے تو لے جا رہے ہیں اپنا رخت سفر. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یار کو تھوڑا کھلالا نہیں ہوتا رخت سفر کا. تمہیں تو آنا مزاق سوجی ہوتی ہے نا. رخت سفر باندھنا اور سرکس کا سامان باندھنا بہت مشکل ہوتا ہے. باندر کدھرے بجا ہوا ہے، خسرے کہیں بیچارے پڑے ہوئے ہیں، شیر کہیں بیچارہ بیٹھ کے کھا رہا ہے. سب کو اکٹھا کرنا ہے، پھر سارے مداری گروں کو، ٹپوسیاں مارنے والوں کو سب کو اکٹھا کر کے تمبو بانس رسے اکٹھے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کئی وزیر تو میں نے سنا ہے کہ رخت سفر میں نوٹ گن رہے ہیں تڑا تڑ. نوٹ گن رہے؟ واپس کرنے کے لیے نوٹ، یہ جو وزیر نوٹ لکھ کے نہیں دیتے، اچھا وہ اکٹھے کر رہے ہیں نا. واپس دیں گے کہ بھائی یہ ہم نے نوٹ لکھے تھے. ہاں اچھا اچھا اچھا. تم کیا سمجھ رہے ہو وہ گننے والے نوٹ؟ میں سمجھ سکتا ہوں. اچھا اچھا. ہاتھ دو گئی یار تمہارے والی. اچھا ایسے لوگ نہیں ہوتے وزیر یا سیاستدان، نوبل پرسنالٹیز ہوتی ہیں. جی جی. کئیوں نے تو اتنا زیادہ رخت سفر باندھ لیا کہ ان کے لیے وہ وقت سفر بڑھ گیا. پتہ نہیں کہاں انہوں نے رخت سفر رکھا ہوا ہے. بریف کیس بھر لیے ہیں، جیبیں بھر لی ہیں، بٹوے بھر لیے ہیں. رخت سفر ہی نہیں اکٹھا ہو رہا ان کا. صاحب بتاؤ رخت سفر تم کسے کہہ رہے ہو؟ یار یہ غلط باتیں کیوں کرتا ہے میرے ساتھ؟ کیا ہوتا ہے کہ یار اتنے پڑھے لکھے ہو، تمہیں نہیں پتا رخت سفر کیا ہوتا ہے؟ تم کدھر بات لے کے جا رہے ہو؟ تم کدھر بات لے کے جا رہے ہو؟ میں رخت سفر کی بات کر رہا ہوں، تم خواہ رخت سفر بنا رہے ہو. تم یہ رخت سفر کہہ رہے ہو؟ میز، کرسی، ٹائپ رائٹر، کمپیوٹر وغیرہ. وہ یہ رخت سفر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ سارا کچھ تو ان کے ایک رخت سفر سے آ جاتا ہے. ایماندار لوگ ہوتے ہیں یہ، بس اپنا اپنا رخت سفر باندھ کے نکل جائیں گے. پھر ساری زندگی بے شک 7 پوچھتے ہیں ان کی کچھ نہ کریں، رخت سفر نہیں ختم ہوتا ان کے پاس. اچھا جی. احمد مختار کا کہنا ہے کہ وزارت پانی اور بجلی میں بہت کرپشن ہو رہی ہے. بہت اچھی. احمد مختار صاحب آپ پروگرام ڈائریکٹر آرٹس کونسل لگے ہوئے ہیں. آپ جناب پانی و بجلی کے حیور وزیر ہیں. یہ باتیں اگر آتے ہوئے آپ کرتے تو پھر تو ٹھیک تھا. اب 5 سال بعد جاتے ہوئے بھی یہی سنیا دے رہے ہیں ہمیں. حد کر دیا ویسے ایمان سے اس حکومت نے. ہائے ہائے، وزیر داخلہ بیان دے رہے ہیں ملک میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. وزیر ریلوے بیان دے رہے ہیں جی کہ ریلوے بالکل ڈوبنے کے کنارے پہ ہے. صحیح. وزیر دفاع بیان دے رہے ہیں پی آئی اے کا بیڑا غرق ہو گیا. مجھے تو ان کا ہر وزیر اطلاعات ہی لگا ہے. بس اس کے آگے بریکٹوں میں لکھنا ہوتا ہے وزیر اطلاعات برائے ریلوے، وزیر اطلاعات برائے داخلہ، وزیر اطلاعات برائے دفاع. کیا مطلب ہے اس کا یار؟ مطلب یہ کہ یہ صرف اطلاع دے رہے ہیں، کارکردگی کوئی نہیں دکھا رہے. اس چوکیدار والا صاحب ہے ان کا جو رات کو سیٹی مار کے نہیں کہتا ہے شرر جاگتے رہنا میرے تے نہ رہنا شرر. یار یہ شرر برا تو نہیں لگتا؟
Sorry Nairin, I am very sorry for this. अच्छा जी, नून लीग में शामिल होने वाले पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली से शहबाज शरीफ ने कहा है, आप मुझसे मिलने मेट्रो बस पर भी आ सकते हैं। बस अब मेट्रो बस डाल ली है ना शहबाज शरीफ ने, पहले खुद ड्राइविंग करते रहे हैं, अब देखना कैंप भी मेट्रो बस में ये लगाया करेगा भाई, मुझे पता है ना इनकी आदतों का। अभी तो शहबाज शरीफ बस के ऊपर सफर कर रहा है ना, तुम देखना एक दिन ऐसा होना है कि सारी ब्यूरोक्रेसी के अफसर लुडियां डाल रहे होंगे, शुक्र है आज सीएम नहीं आया, सीएम ने बस के नीचे से सर निकाल के कहना, ओए मैं तेल फिल्टर बदलने हैं, बंदे बनो अगर मैं तेल फिल्टर बदलना आगे मैं इजलास की सदारत करना, बंदे बन जाओ। ओए अब्दुल्ला सुंबल 16 नंबर चाबी फड़ा मैंने। साफ सुथरी बस है, उसमें एमएन एमपीएस सफर कर सकते हैं। यार ठीक है साफ सुथरी है, मगर हमें आते देखो किस तरह की पड़ी हुई है, तो मैं क्या बताऊं कितनी मेरी बेइज्जती हुई है इस मेट्रो बस की वजह से। क्या हुआ है? मेरा बड़ा पिंड ताए से आया हुआ था, सॉरी मेरा बड़ा ताया पिंड से आया हुआ था, मैं उसको लेकर खुशी खुशी फखरिया तौर पे मेट्रो बस में बैठने चला गया। अच्छा, बस का खुद ही दरवाजा खुल गया इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो ताया चीख मार के दौड़ गया, कहता बस नु जेन चंबड़े ने केड़ी बस से चढ़न लगा, कहता मैंने खुद देखा कोई बंदा भी नहीं था दरवाजे के पास, दरवाजा खुद ही खुल गया। मैंने समझाया भी, मैंने कहा ताया आटक मैटक बसें हैं, अच्छा। आज इधर इनका दरवाजा खुद ही खोलता है। कौन सी बसें? आटक मैटक। बस में चढ़ के ताया कभी उधर देखे कभी उधर देखे, कभी सीटों के नीचे देखे कभी ऊपर छत देखे, मुझे कहता है ये ना थले किन्नुआं दे ते केलियां दे छिल्लड़ पए ने, ना छत दे उत्ते किसे ने शेर लहे ने, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, ना ही नाम मुरादा कहे माई ने मैनू काका फड़ाया क्या फड़ ला चाचा जरा मैं खलोती हूं, ना ही किसी ने मेरा पैर मिदा है, ना ही मुझे को बस की पतरी बजी है, और मेरा दिल घबराना शुरू हो गया, ये मुझे नीचे उतार दो। मैं फिर ताए को नीचे लेकर उतरा और उसको बड़ैच त्यारे पे चढ़ाया। अच्छा, ताए का पैर मिदा गया, ऊपर कुकड़ दाल वाला चढ़ा, उसने ताए की आंख में कोड़ी मारी, सीट के साथ एक सवारी की बकरी बंधी हुई थी, उसने ताए की शलवार का पहुंचा खाया, फिर ताया खुश हुआ, कहता हुण पता लगा पाकिस्तान की बस च बैठे हैं, नाम मुरादा मुझे फरंगियों की बस में चढ़ा लिया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाज जुनैद हमारा एक महल्लेदार है हनीफ रिश्ता, बड़ा अच्छा आदमी है, वो सुबह मुझे बता रहा था, कहता है ये मैं एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ, पैसे निकलवा के मैं ऐसे निकला हूँ तो एक बंदा अंदर को घुस रहा था, वो मुझे कहता है कि आप भाई पैसे दोबारा गिन लेना पड़े, ये मशीन जो है पैसे पूरे नहीं निकालती, मैं आगे लेके गया हूँ तो मेरे काम निकले, मैं फिर आया हूँ दोबारा। तो कहता है वो अंदर घुस गया, नहीं फरिश्ता बेचारा पैसे गिनने लग गया, कहता है अभी मैं पैसे गिन रहा था तो पीछे से वही बंदा जो था उसने आगे इधर पिस्टल रख दी, कहता पकड़ा दो फटाफट, कहता मैंने कहा भाई जी अभी गिने भी नहीं, कहता मैं गिन लूंगा, वो लेके निकल गया। अजीज साहब, नित नए तरीके हैं इनके पास वारदातों के लिए। हाँ जी, हाँ नित नए तरीके भी है और रिवायती और पुराने तरीके भी है, दोनों तरह का काम चल रहा है। ये बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, कोई बंदा चेक लेके बैंक के अंदर जाता है ना, पैसे लेके बाहर आता है तो वारदात कर देते हैं। एक मेरा दोस्त है अरशद पोपट, उसने मुझे वारदात सुनाई, कहता है कि पैसे लेके मेरा कजन जो है वो बैंक में से निकला, उसके पास 1.5 लाख रुपया था, कहता है ऐसे बाहर आया ही है तो एक बंदा ऐसे गुजर रहा था मोटरसाइकिल पे, उसने ऐसे थूक फेंकी है तो वो उसके ऊपर फेंक दी, कहता वो ऐसे चला गया फेंक के, तो साथ ही एक बंदा दूसरा कहता यार कैसा बदतमीज आदमी है, उसने जेब में से रुमाल निकाला है, तो कहता जी लाई मैं साफ कर देता हूँ, ये बदतमीजी कर गया, बस है ही इस तरह के ये वो, तो ऐसे साफ करते करते कहता उसने वैसे रुमाल जो है इकट्ठा करके वापस जेब में रखा तो बीच में से पिस्तौल निकाल ली। उसने कहा भाई जी तू साफ करने के पैसे लेते हैं, आप पिस्तौल क्यों निकाला? कहता नहीं जितने भी हैं दे दो। वही मोटरसाइकिल वाला जो थूक पहन के निकला था ना, वही ऊपर से मुड़ के वापस आया 1.5 लाख लेके, उसी के पीछे बैठ के निकल गया। बड़े अजीब हालात हो गए, और खास तौर पर बैंक्स के बाहर, एटीएम्स के बाहर, और बहुत स्पेसिफिकली
जब ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप अपनी गाड़ी रोकते हैं बहत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने ऐसी अजीबोगरीब, दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी अजीबोगरीब वारदातें सुनी है। हमने गालिबन पहले भी 2 बार एक पूरे सेगमेंट्स में इन ऐसी वारदातों का जिक्र किया था। हाँ, मतलब इस तरह की वारदातों का जिक्र करने का मकसद भी ये है कि एटलीस्ट अपने व्यूअर्स को हम मुतनब्बे करें कि वो बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करें। खास तौर पे जो आप ट्रैफिक सिग्नल पे अपनी गाड़ी रोकते हैं ना, जब उस वक्त किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप गाड़ी से, अगर आप गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं या आपके साथ आपकी फैमिली भी है, गाड़ी से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो लाहौर डिफेंस में इसी तरह उसके उसने ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकी है, पीछे से जोर से आवाज आई है, किसी ने गाड़ी पे हाथ मारा है, उसने समझा कि पीछे से किसी ने मुझे गाड़ी मार दी है। कहता है मैं गुस्से में बगैर कुछ देखे दरवाजा खोल के पीछे गया हूं देखने के लिए, तो कहता है एक दूसरा जो नौजवान है वो तेजी से आया है, साथ से बाइक से उतरा है और उसने मेरी गाड़ी में मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था वो उठाया और निकल गया। हाय हाय हाय, सेम इसी तरह की वारदात यार मेरी गली की नुक्कड़ पे रहता है अफजल फोकू, उसने मुझे सुनाई है। हनीफ फरिश्ता, अरशद पोपट, अफजल फोकू, तुम्हारा कोई सीधा साधा दोस्त नहीं है यार? हाथ हो गई है, ये सीधे नहीं है। हमें खाम खाना मेरे दोस्तों का मतलब इस तरह की बात कर दिया करो। तुम जानते नहीं जो इनको, ये जो हनीफ फरिश्ता है 2 साल जेल रह के आया हुआ। फरिश्ता किस बात का? फिर वो शाबाश, ये बदी का फरिश्ता नहीं होता। ये अफजल फोकू तुम्हें पता है इतना मोटा है, इसका डांडा 2.5 किलो गोश्त रोज खाता। अच्छा चलो बात बताओ जो बताने लगे थे। यार मैं बता रहा था कि अफजल फोकू ने मुझे सुनाया, कहता मैं ट्रैफिक सिग्नल पे रुका हूं, लाल हुई है बत्ती तो मैं रुक गया हूं। कहता है इधर से मेरी गाड़ी के इधर से एक बंदा गुजर रहा था, उसने मेरा वो जो साइड मिरर था वो गुजरते हुए बंद कर दिया, उसकी कमर के साथ लगा तो बंद हो गया जान के। कहता है मैं उधर वाला दरवाजे का शीशा नीचे करके वो जो बैक मिरर था वो सीधा करने लगा, ऐसे लेट के वो सीधा कर रहा था, इधर से उसी बंदे का कोई बंदा होगा साथ साथी, उसने हाथ डाला, कहता मोबाइल मेरा पड़ा हुआ था, उठा के नाच गया, मैंने हाथ भी मारा, वो निकल गया, दौड़ लगा दी उसने। ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। कोई आपको आवाज दे कि आपका टायर पंक्चर है, आपकी हवा कम है आपके टायर में, कभी किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स पे। एक और बड़ा अजीबोगरीब तरीका वारदात है कि किसी शख्स की जेब में पैसे हैं, वो एटीएम से निकाल के लाया, बैंक से निकाल के लाया या कहीं पे शॉपिंग करके आया, तो कोई उसके पीछे लग जाता है, उसको पता होता है कि इस शख्स की जेब में पैसे हैं। अब वो जा रहा है, जाहिर है कि वो गुंजानाबाद इलाके से गुजर रहा है, तो कोई एक नौजवान बाइक पे, साइकिल पे या पैदल उसको गाली दे के या उसको थप्पड़ मार के दौड़ जाएगा, ठीक है? अच्छा। अब पीछे से एक और नौजवान आता है जो उसका असल में साथी होता है, वो बाइक पे आता है और कहता है बड़ा बदतमीज आदमी है जो आपको गाली दे के चला गया, आप मेरे पीछे बैठे इसका पीछा करते हैं। वो उस बंदे को अपनी बाइक पे बिठा लेता है और उसका पीछा करते हुए किसी सुनसान गली में ले जाता है, वहां जाके गन पॉइंट पे उसको लूट लेता है। लो जी, सेम यही वारदात हमारे महल्लेदार चाचे कसीटी कौडी के साथ हुई। तो तुम्हारे पूरे मोहल्ले में कोई मुकम्मल इंसानी नाम रखने वाला शख्स नहीं रहता? मसलन काशिफ बेग, जुनैद अकरम, उजैर सलीम। रहता है अब्दुल सलाम, मगर उसे प्यार से चिचड़ कहते। प्यार मोहब्बत बहुत है हमारे महल्ले में, ऐसी कोई बात बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनो, मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक और बहुत अहम बात शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए मखसूस वेबसाइट्स हैं, इस पर अपना एड्रेस देते हुए और अपनी आइडेंटिफिकेशन बताते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। मुख्तलिफ गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की जो साइट्स हैं ख़ास तौर पर, या जो भी इस तरह की, उस पर बाज़ औक़ात कोई इस तरह की एड आती है जिसमें कहा जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी चीज़ है, मसलन किसी घोड़े की कीमत 12 लाख रुपए लिख दी जाती है, किसी गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर ज़्यादा बताई जाती है, और उसके जवाब में फिर जो कॉल्स आती हैं तो ये लोग कहते हैं कि जनाब हमें तो आपके पास अगर वाकई 12 लाख रुपए फौरी तौर पर हैं इस घोड़े के लिए, या 50 लाख रुपए अगर इस गाड़ी के लिए फौरी तौर पर हैं, तो हम 50 लाख की बजाय आपको ये गाड़ी 45 लाख रुपए में दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपके पास फौरी तौर पर हैं। अब दूसरा शख्स लालच में आए, हमें चाहिए, जरूरत है, फौरी जरूरत है, इसलिए हम ये चीज बेच रहे हैं, वरना तो हम ये चीज कभी भी ना बेचते। और वो जो सुनने वाले वो लालच में आ जाता है कि ये 5-6 लाख रुपए का मुझे इकट्ठा फायदा हो रहा है, वो कहते हैं मेरे पास है, अब बताएं कहां पे आना है या आपने आना है। वो उसने क्या जाना होता है, वो पहुंच जाते हैं,
बस यार ये पिछले जुम्मे कितनी खौफनाक वारदात हुई है। एक मेजर साहब है, रिटायर मेजर साहब नवीन ताज साहब, वो पिंडी से आए हुए थे इस्लामाबाद से शादी पे लाहौर में। इधर जो गुलबर्ग में नहीं है ये सदीक ट्रेड सेंटर, इधर से वो निकले हैं बेचारे गाड़ी में, उनकी बीवी बच्चे साथ थे, बेटियां थी, बेटे थे साथ। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाला उनके साथ गाड़ी के टकरा है, उसने उसका शीशा खड़काया। मेजर साहब बेचारे ने सोचा कि वारदात पड़ गई है, वारदात ही है। उन्होंने गाड़ी रोकती ना, कहा कि लो भाई मोबाइल, यही तुम्हें चाहिए ना। वो आगे से कहते हैं नहीं मोबाइल नहीं, ये जो तुम्हारी बेगम ने कड़े पहने हुए ना ये दो। हालांकि वो बाजू के ऊपर कमीज आगे ऊपर थी, नजर नहीं थे कड़े। उन्होंने सोचा कि इनको कैसे पता चल गया कड़े पहने हुए हैं, गाड़ी जा रही है। वो कहीं पीछे से ही देख के आ गए, पीछे से ही देखते हैं। उन्होंने जनाब को थोड़ी सी मेरा ख्याल है मजामत की है यार, उन्होंने गोलियों का पूरा ब्रस्ट मार दिया। Oh my God. मेजर साहब को गोलियां लग गई, वो तो बेचारे उधर ही जाम बहक हो गए ना। उनके बच्चों को गोलियां लग गई, बीवी को 7 गोलियां लग गई बेचारी को। खुद वो गाड़ी ड्राइव करके जख्मी हालत में अस्पताल गई है। अभी तक उनका कोई वारदात का पता ही नहीं चला, ना ही को पूछने वाला है। तो फिर कहो ना वजीर आला साहब से। यार वजीर आला साहब ने सारी वारदात सुन ली है, वो क्या कानों पे हाथ रख के टीवी देखते हैं? अल्लाह करे कुछ बन जाए फिर। अच्छा सर, वैसे खवातीन को भी चाहिए कि जिस वक्त वो घर से निकलती हैं कहीं किसी ऐसे फंक्शन में जाने के लिए, और ज्वेलरी पहनना इतना ही जरूरी है, तो एहतियात करें और कोशिश करें कि उसको घर से कवर करके निकलें। हाँ बिल्कुल, शो ना होने दें, गाड़ी में बैठे हुए भी नजर ना आए, और अगर कहीं रास्ते में वो रुकते हैं उस वक्त भी जेवर ना पता चले किसी को, दूसरे आदमी को जेवर नजर ना। हाँ ये वारदात, ये मार्केटों में फिर रहे होते हैं, औरतों का देख रहे होते हैं किसी ने कितना जेवर पहना हुआ है, कौन सी गाड़ी में जाके बैठती है, वो पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, हमें यहाँ लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लतीफ जज्बात के बेसाख्ता इजहार का नाम खूबसूरत शायरी है। इन्हीं खूबसूरत जज्बात के हामिल शायर जीम सीन धड़कन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियाँ, बहुत कमाल फरमाया आपने। और लतीफ जज्बात भी वो जो सीधे दिल में उतर जाए। और आपको मालूम है कि हम तो ठहरे ही धड़कन, हमारी शायरी तो सीधा दिल में ही उतरती है। अच्छा। जी हाँ, बल्कि कई दफा तो ऐसा भी होता है कि दिल से भी नीचे उतर जाती है। अच्छा। अभी पिछला मुशायरा जो पढ़ा हमने, तो हमें दोस्तों ने कहा कि धड़कन मियाँ आज तो तुम्हारी शायरी दिल से उतर गई है। दिल से उतर गई। हाँ, मगर हमने सोचा कि शायद दिल में उतर गई कहना चाहते हैं, मुंह से दिल से उतर गई निकल गया है। अच्छा। इसी ख्याल में हमने दोबारा सारी गजल सुना डाली। अच्छा। मौसूफ कहने लगे कि पहले तो सिर्फ शायरी दिल से उतरी थी, अब तुम भी दिल से उतर गए हो। अच्छा। हमने सोचा भाई हम धड़कन हैं, दिल से तो नहीं उतरेंगे, दिल में ही रहेंगे। कहने लगे नहीं, तुम वो धड़कन नहीं जो दिल की होती है। हम तो तुम्हें बचपन से इसलिए धड़कन कह रहे हैं कि तुम्हारा धड़ और कान बहुत बड़े हैं। असल में हम तुम्हें धड़कन कहते हैं। हमने इसी में आफियत जानी के चले धड़कन कह रहे हैं, कहीं कन धड़ कहना शुरू नहीं हो गए। अच्छा। वरना को सुनने वाला सोचता कि कंधड़ शायद कोई जानवर है, यानी गीदड़ का कोई नजदीक का रिश्तेदार है कंधड़। सच तो ये है जुनैद मियाँ के दोस्तों ने हमारा दिल तोड़ दिया। ओहो। वरना हम तो इससे भी ज्यादा दिल में उतर जाने वाली शायरी करना चाहते थे। अच्छा। हमने सोचा कि कहीं दोस्त ये ना कहना शुरू हो जाएं कि धड़कन मियाँ तुमने तो बिल्कुल ही गिरी हुई शायरी शुरू कर दी। बस जुनैद मियाँ, इन कदर नाशनास दोस्तों ने हमारा ऐसा दिल तोड़ा कि हम इस दिल गिरफ्तगी के आलम में शायरी से किनारा कश हो गए। शायरी छोड़ दी हमने। अच्छा। और आप यकीन कीजिए कि आप जैसे ही कदरशनास लोगों ने ये सुन के ऐसे ही किया। ओए होए होए होए, बिल्कुल यही जज्बात थे कई दोस्तों के। मगर हम शायरी से दूर चले गए। जिस तरह प्लास्टिक की चप्पल नहर में गिरे तो देखते ही देखते बहुत दूर चली जाती, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो क्या है कि पेट का ईंधन तो भरना था। गुलकली, वो तो चीजा ले रहे हैं, आप तो ऐसे ना करें। क्या?
हम जानते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे बनता हो होए 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 होए। वो तो मैंने पेट के ईंधन वाली बात पे कहा था। हाँ तो ये कौन सा कोई खलील जबरान का माकूला है? एक इंतहाई लायानी सा फिक्रा है, उस पे आप कर रही हैं होए 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 होए। हाँ तो जुनेद मियाँ, हम अर्ज कर रहे थे कि पेट का ईंधन भरने के लिए हमने एक ठेकेदार से राब्ता किया। उस कमबख्त ने हमें एक राज के साथ नथी कर दिया। अच्छा। अब हालात की सितम ज़रीफी देखिए कि वो राज कमबख्त उकाड़े का था। अब उसका तर्ज तखातुम मुलाहिजा फरमाइए। जो उसने पहला हुक्म सादर फरमाया वो क्या था? ओ धड़कनो आइए आए ना आ दमूसा चालिया। अब हमने ये महसूस किया कि मौसूफ हमें दमूसा कह रहे हैं, चूंकि एक दफा पहले भी मुशायरे के दौरान हमें एक कमबख्त ने आवाज लगाई थी कि धड़कन मियां तुम्हारा मुंह दमूसे जैसा है। हमने ये सोचा कि कह रहा है कि दमूसे चाय लेके आओ। अच्छा। जुनेद मियां, हमने जूता पहनना शुरू किया कि जूता पहन के जाएंगे और चाय की दुकान से चाय लेके आएंगे। इतने में मौसूफ ने जो दूसरा फिक्रा कसा वो क्या था? ओ तेन छोड़दा नहीं, ओए लोहे दा दबूसा चाह के लिया जेड़ा तेरी बूथी वर्गा है। गुनकली यहाँ हंसी नहीं बनती, यहाँ बनता है होए 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 होए। बहुत शुक्रिया, ये आपने हमारे लिए ही किया था ना। तो जुनेद मियां, ओए होए होए तो हम पहन ही चुके थे। माफी चाहते हैं, जूता तो हम पहन ही चुके थे। अच्छा। हमने मुंह दूसरी तरफ फेरा और ऐसी सरपट दौड़ लगाई कि घर आके सांस ली। ओहो। अहलिया ने पूछा क्या बना, क्यों वापस आ गए? हमने ये बहाना बनाया कि भाई रहमान मलक ने मोबाइल सर्विस बंद कर दी है। एग्जैक्टली। ठेकेदार ने राज को काम का बताने के लिए फोन नहीं किया, इसलिए राज ने हमें छुट्टी दे दी। वाकई धड़कन साहब, जमाने ने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की। कोई ऐसी वैसी ये आप दोबारा चीज़ा तो नहीं ले रहे? मैं माफी चाहता हूं आपके साहब का रिकॉर्ड की वजह से मुझे ये पूछना। धड़कन साहब, मैं बहुत अफसरदा हूँ आपकी सारी दास्तान सुन के। बस क्या बताएं जुनेद मियां, हमारे जैसा शायर, जीम सीन धड़कन जैसा शायर, अजीम शायर जी अजीम शायर। गुनकली, क्या आप भी हमारी शायरी की अजमत का इन्हीं लफ्जों में इकरार करती हैं? जी बिल्कुल। तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों ही हमारा चेजा ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। बहरहाल जुनेद मियां, जीम सीन धड़कन वो शायर है जिसने रवायती शायरी को नए आहंग में डाला है। अच्छा। नहीं समझे होंगे मेरी बात को। एग्जैक्टली। देखो, लोग अभी तक शायरी में वही इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे थे, वही शमा, वही परवाना, वही फूल। हमने शायरी को जिद्दत दी है, हमने नई तराकीब, इस्तिलाहें और लफ्ज बांधे हैं। जबरदस्त। जिस तरह हमने शमा की जगह एनर्जी सेवर बांधा है, परवाने की जगह डेंगी मच्छर लगाया है, जबरदस्त। और नजाकत बयान करने के लिए फूल नहीं टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया। हाय 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 हाय। आप चेजा लेते रहे, मगर हम आपको जदीद शायरी का एक नमूना पेश करते हैं। जी जी, इरशाद। महफिल का एनर्जी सेवर हो, सब रोशनी तुम्हारी, नाजुक हो टिश्यू जैसी, क्यों हाथ इतना भारी। नाजुक हो टिश्यू जैसी, क्यों हाथ इतना भारी, तुम भूल जाओ मुझको, क्या जोड़ है हमारा, तुम एक मेट्रो बस हो और हम हैं पेंडुलारी। डोई भी है उठा ली, चिमटा भी साथ थापी, हथियार सारे बरतो, पर वारी वारी वारी। बहुत
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین چند کمرشلز کے لیے مجھے یہاں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز صاحب پیش کیجیے اپنی سیاسی فلم. خواتین و حضرات، پنت روڈ پروڈکشن کی جانب سے فلم ساز، ہدایت کار و قلم کار عزیزی پیش کرتے ہیں بلاول ہاؤس اور رائیونڈ فارم ہاؤس آمنے سامنے. ارے میاں نواز شریف، جاتی عمرہ کے کمانڈر ان چیف، مشرف سے میں نے تمہیں دلائی ریلیف. اچھا ارے ہم تمہارے گھر کے سامنے آئے کھڑے ہیں اور تمہیں کس بات کے روز سے چڑھے ہیں. جو مرضی ٹائم دے دو، زرداری 24 گھنٹے جاگتا ہے. تم تو یوں بھاگ رہے ہو جیسے کاں گلیلے سے بھاگتا ہے. میرے لاہور آنے سے جذبات پہ کیوں پڑ گئی اوس، کیوں نہیں مجھے آ کے کرنے دے رہے افسوس. اب تو ہمارا اکٹھا ہے پڑوس، نہ کھلانا ناشتے میں پاوے مکھن یا توس، لیکن ناراضگی کی وجہ تو ہو ٹھوس. میں نے کب زخموں پہ چھڑک دیا ہے سویا سوس. نہ ملنے میں تمہارا اپنا ہے لاس، کیونکہ ہم تو ٹھہرے بندائے بے لوس. سنو مسٹر زرداری، اے بندائے کاروباری، تم سے ملیں ہماری مت نہیں باری. نہیں چاہیے ہمیں تمہاری یاری. ہاف ہتھوڑی ہاف آری، میں تو تمہیں دیکھتے ہی بند کر دیتا ہوں بوئے باری. تمہاری ادھر اڈاری ہماری ادھر اڈاری، اس لیے ہم تم سے ملنے سے ہیں آری. ہمیں اپنی ساکھ بہت ہے پیاری، تم نے قوم سی این جی کی لائنوں میں ٹھاری. 5 سال بعد بھی لوڈ شیڈنگ جاری، بہت کرا چکے خاری. اب پھڑو نواب شاہ کی لاری، مک گئی تمہاری واری. سب سمجھتا ہوں تمہارے سیاسی ٹولے کی عیاری. تحمل میاں تحمل، تم بناؤ صرف چپ کر کے پل. الیکشن میں جیتنا ٹھہری تمہاری بھول. تم لگاؤ ٹل، ہمارا پھر لگے گا ٹل. بس سرداری بس، چک اپنا سیاسی چھاباتے چالے تو نس. ہم گھی انگلی ٹیڑھی کر کے نکال لیں گے، ایک لانگ مارچ سے تمہیں راہ ڈال لیں گے. اب چاہے لاکھ میدان میں سندھ کارڈ سٹو، کہاں تم زرداری کہاں ذوالفقار علی بھٹو. یہ غلط فہمی تمہاری ہے ہماری نہیں، ہر گھر سے بھٹو نکلنا تھا زرداری نہیں. تم لیتے ہو صرف زبان سے کام، اور میں کرتا ہوں پورے پلان سے کام. ابھی کس نے اناؤنس کی ہے الیکشن کی ڈیٹ، ہو سکتا ہے تمہیں 2 سال اور کرنا پڑ جائے ویٹ. ابھی مت ہاتھ میں پکڑو پلیٹ، ابھی کھانے کا ٹائم ہے خاصا لیٹ. ابھی تو الیکشن الیکشن صرف ایک کہانی ہے، روٹی کھلنے کی آواز تو میں نے ہی لگانی ہے. گوٹ کس لو یہ مقابلہ بڑا ستھرا ہے، ابھی تو صرف طاہر القادری میدان میں اترا ہے. میں ہر محاذ پہ تمہارے دانت کھٹے کر دوں گا، تمہارے سب قائرے وٹو چٹو وٹے کر دوں گا. کراچی میں جاتی عمرہ بنے گا بلاول ہاؤس کے سامنے، اب شیر آئے گا تمہارے مکی ماؤس کے سامنے. ارے جاؤ کام کرو پلاسٹک کے شیر، دیکھنا کہیں جدے نہ جانا پڑ جائے پھر. ہمارے 9 ممبر توڑ کے دکھا دی نا اپنی صورت، بڑا بولتے تھے اقدار کی سیاست اقدار کی سیاست. اصولوں کی بات کرنے سے پہلے اپنا گریبان کیوں نہیں پرول لیتے؟ جتنے اکٹھے کر چکے ہو تم لوٹوں کی دکان کیوں نہیں کھول لیتے؟ صدقے جاواں واہ جی واہ، الزام لگا دیے انے واہ. کیا بات کی ہے رحمان ملک کی جان کے ٹوٹے، تم بندے توڑو تو حاجی میں توڑوں تو لوٹے. ابھی تو وہ بھی آئیں گے جو تمہاری پارٹی کے بڑے بڑے پلر رہے. سنبھالو تمہارے ممبر ٹماٹروں کے الٹے ٹرک کی طرح کھلر رہے. تم لوگ ذرا کم کھاتے تو یہ دن نہ دیکھتے،
اگر کچھ کر کے دکھاتے تو یہ دن نہ دیکھتے. تم نے پنجاب میں کون سا چند چڑھا لیا ہے؟ سارا صوبائی بجٹ ایک جنگلہ بس پر لگا لیا ہے. تمہارے بھائی کی بھی الزام تراشی مکتی نہیں. دماغ اس کا چلتا نہیں, انگلی اس کی رکتی نہیں. ایک وہ چپ نہیں کرتا کانگڑی پہلوان, چودھری نثار عرف تیلے میں جان. نہ تمہارے وزیر نہ تمہاری پلاننگ ہے چنگی. رحمان ملک کے بالوں سے تو پناہ مانگتی ہے کنگھی. سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ کرتا جاتا ہے. قاہرہ تو میرا زبان کا کھٹیا کھاتا ہے. تم جو مرضی کہو آپ پھر ہم نے جانا ہے. یہ تمہاری بھول ہے, تم نے ہاتھ مل مل کے پچھتانا ہے. ہم تمہیں چکر چڑھا دیں گے, ہم تمہاری ضمانتیں ضبط کرا دیں گے. کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جیالہ, پہلے ان کا زرداری سے نہیں پڑا تھا پالا. اگلا وزیر اعظم بلاول ہونا ہے, تم لوگوں نے صرف کھجل ہونا ہے. ہم گرم جلیبیاں ہیں, تم ٹھنڈے پکوڑے ہو. ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, تم صرف بگاوڑے ہو. ہم گول مول میٹھے موتی چور کے لڈو ہیں. تیرے اکثر ممبر سن لے بس برساتی ڈڈو. نکل جانی ہے تیرے شیر کی پھوک, دوجے محلے تک جانی ہے تمہاری رونے کی کوک. شیر کو سیدھا آ کے لگے گا تیر, سانپ نکل جائے گا صرف چاٹنا لکیر. ہم جیت کر دکھائیں گے, اب صرف ہم آئیں گے. ان چند کمرشلز کے لیے مجھے یہاں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہی. ٹھنڈی بوتل لڑائے, ٹھنڈی بوتل لڑائے, ٹھنڈی بوتل لڑائے. سیمو سے کرارے, سیمو سے کرارے. ہائے 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 یار پا جنید, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بلوچستان میں پھر کتنا بڑا دھماکہ ہو گیا. ابھی تک کو 65-70 بندے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. کوئی 180 کے قریب انسان زخمی ہو گئے ہیں. یار یہ کب رات چھٹے گی, کب ختم ہوگی یہ ظلم کی داستان؟ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ میرا خیال ہے ہمارے ہاں ہزارہ کمیونٹی کے خلاف جس بربریت کا مظاہرہ ایک عرصے سے کیا جا رہا ہے, اب اس کلنگز کا شمار دنیا کی جو ورسٹ کلنگز ہے میرا خیال ان میں ہونے لگا. جو پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کو جس بے رحمانہ انداز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور یعنی پوری قوم ایک طرح سے عجیب طرح کی بے حسی کا شکار ہے. ایک روز ہم درجنوں کی تعداد میں ہم لاشیں اٹھاتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, چپ ساتھ لیتے ہیں, اگلے روز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اوہ جی قوم تو چلو بے بس سی قوم ہے, مسکین سی قوم ہے, حکومت بھی لولی لنگڑی ہے. یہ جو پوری دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہیں, یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں جو ذرا سے چھوٹے سے حادثے پہ بڑا چیخنا شروع کر دیتی ہیں, جو جس میں ان کا مطلب ہوتا ہے, ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ہر دوسرے دن اتنا انسان مارا جاتا ہے, اتنا یار شخص بیچارہ جاں باک ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, سینکڑوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں, کئی آج تک عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں, کئی بہن بھائی بیچارے اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتے ہوئے رو رو کے مر رہے ہیں. ان طاقتوں کا پرپس تو اس سے زیادہ آسان انداز میں کیسے سرو ہو سکتا ہے؟ یہ جو درجنوں کی تعداد میں کلنگز ہوتی ہیں انہی طاقتوں کی ایما پر ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات رہ ہی نہیں گئی. دیکھو نا پاکستان میں یہ طاقتیں کیا چاہتی ہیں؟ انتشار, بالکل, انارکی, بالکل, اداروں کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد, قوم میں تفرقہ. ان دھماکوں کے نتیجے میں یہ سارے اہداف انتہائی آسانی کے ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں. تم دیکھو نا ہر دوسرے دن اتنا بڑا کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور مذمتی بیان چلنے شروع ہو جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر, وہ بھی اگر مگر لگا کے, فنڈ بٹ لگا کے. یار اب تو سیدھی بات کرنے کا وقت آ چکا ہے, بہت ہو چکی ہے ہمارے ساتھ. سیدھا سیدھا دو ٹوک بیان دو, مذمت کرو. صرف مذمت یا مذمتی بیان سے بات اب بہت آگے نکل گئی ہے. سیدھی بات ہے دو ٹوک انداز میں مطالبہ کیا جائے, اور اگر اس مقصد کے لیے سڑکوں پر آنا پڑتا ہے تو پوری قوم سڑکوں پر آ کر کے مطالبہ کرے کہ درندگی کا یہ کھیل کھیلنے والے اب ہم میں نہیں رہنے چاہیے. یار یہ جن بڑی طاقتوں کا تم نے ذکر کیا ہے جس کے ایما پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کے لیے تو یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے نا. ان کی خباثت کے لیے, ان کا جو درندگی انہوں نے دکھانی ہے, اس کے لیے تو بڑی کمال ان کے سچویشن بنی ہوئی ہے. دیکھو نا ذرا گورنر راج لگا ہوا ہے, بلوچستان پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے. اس کے بعد بلوچستان کی علیحدگی کی جو تحریک چل رہی ہے یا
گفتگو ہو رہی ہے اس کو بڑی تقویت ملتی ہے ان فسادات سے. اوپر سے یہ شیعہ سنی فسادات ہیں جو ان کو بڑی ہوا دے رہے ہیں ان ایسے حادثات سے. اور جب کوئٹہ کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دشمن ایک تیر سے 3-3 4-4 شکار کرنا چاہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم دشمن کو کب تک کوسنے دیتے رہیں گے؟ ہاتھ تو ہمارے اپنے ہیں. ہم جلد یا بدیر بہرحال اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہاتھ تو ہمارے اپنے ہیں. ہائے ہائے پتہ نہیں کب ہماری گورنمنٹ ان ہاتھوں تک پہنچے گی اور ان ہاتھوں کو کاٹے گی. ابھی تک تو بندے ہی ادھر کاٹ رہے ہیں, انسان ہی بیچارہ کاٹ رہا ہے ادھر. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت سے پہلے عوام کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا چاہیے. عوام کو بھی یہ ہزارہ کمیونٹی کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہونا چاہیے. ان کی تکلیف کا کم از کم کچھ حصہ ہی ہمیں شیئر کرنا چاہیے, ان کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے. ہاں جی, تو کوئی آواز لگائے گا, کو کال دے گا تو عوام باہر نکلے گی نا. کو آگے لیڈر لگے تو تب ہے نا, کو گورنمنٹ کچھ کہے تو تب ہے نا. سارے تو سوئے ہوئے ہیں سرانے لے کے اپنے اپنے. بالکل صحیح کہہ رہا, کوئی بھی نہیں بول رہا. یہ جو پارٹیاں نکلتی ہیں الیکشنوں کے لیے, جمہوریت کے لیے, احتساب کے لیے اور باٹھ تریٹ کے لیے, ان کو چاہیے نا سارے اس وقت اکٹھے ہونا. تو سارے اکٹھے ہو کے باہر نکلیں, دیں کال. یہ جو دھماکہ ہوا ہے, اتنا بڑا حادثہ جو پیش آیا ہے, اس کے خلاف باہر نکلے نا, پوری قوم کو کہیں باہر نکلے. پھر مزہ آئے نا, پتا چلے کہ کون ملک کا کتنا ہمدرد ہے. اور حکومت سے بھی پرزور مطالبہ کیا جائے کہ بھئی اوپن کرو کہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا عذاب ہے آپ کے اوپر پڑا ہوا جو ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے روک رہا ہے آپ کو, اور کون سے ہاتھ ہیں اس کے پیچھے. اوپن کرو اب. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کمیونٹی کو اس رuthless انداز میں, بہرحمانہ انداز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کو کم از کم یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے کچھ درندے تو ہمارے خلاف ہیں لیکن قوم مجموعی طور پر ہمارے ساتھ ہے, ہمارے دکھ درد میں شریک ہے. اس طرح ان کے زخموں پر کسی حد تک تو پہا رکھا جاتا ہے نا. ہاں یار, بڑا ضروری ہے. کوئی مگر ہوش نہیں پکڑ رہا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ناظرین, یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.